ассалому алайкум биҳардагони гиромӣ мухлисони футбол, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри барномаи тобозӣ шурӯъ мекунем ва имрӯз охирин бозӣ дар радифи бозиҳои чорякниҳоии ҷоми осиё байни наврасон шурӯъ мегардад ки дастаи мунтахаби тоҷикистон бо дастаи Кореяи ҷанубӣ хоҳад меозмояд. Албатта як бозии ниҳоят муҳим аст ва ин ҷо ман дар студия бо муҳаммадҷон ҳабибуллоев ва ҳамчунин Субҳон Хуҷамов ки яке аз бозигарони дастаи мунтахаби тоҷикистони собиқ ҳастанд ҳамин ҷо иштирок доранд ва онҳо ҳам дар ин барномаи мо иштирок мекунанд. Хуш омадед ба барномаи мо ва имрӯз дар ҳақиқат як бозии ниҳоят муҳим аст, чунки мо бо Кореяи Шимолӣ бозӣ кардем, бо Кореяи Ҷанубӣ ҳам бозӣ мекунем. Аз ин бозӣ шояд интизор ҳастед? мо фақат ғалаба интизор ҳастем, барои ин ки агар хоҳем ки бозиҳоимонро идома диҳем ва дар чемпионати Осиё яъне як баромади хуб кунем, яъне мо бояд имрӯз ғалабаро ба даст орем, барои ин ки ин бозиҳои гурӯҳӣ нест ва плей-офф мебошад. Дар сурате ки агар мо мағлуб шавем, яъне аз идомаи бозиҳо маҳрум мешавем. Ба ҳар навб бо ҷоми ҷаҳон баромадем. Аллакай як хушнудӣ аст ки мо то имрӯз баъди ғалабаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон бар Эрон бо ҳисоби бузурги 3-1 хеле шод ҳам ҳастем. муаллими шумо чӣ мегӯед? албатта пеш аз ҳама мехостам ки дар ҳар як самт ё дар ҳар як равиш бояд ҳарифонам пурқувват мешаванд. ҳарифи имрӯзаи мо Кореяи Ҷанубӣ мебошад ва фикр мекунам имрӯз ба бозии Эрон ки мо хеле бисёр чӣ мекашидем ки боварӣ комилам надоштем ки дастаи мо ғалаба мекунад, лекин як бозии беҳтаринро ишон доданд ва бозӣ ба бозӣ дастаи мо як бозии худро пайдо кардааст. фикр мекунам имрӯз ҳам як бозии хуб ишон медиҳанд. аммо дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ нисбат ба солҳои пешин дар гурӯҳаш бисёр суст бозӣ кард. ҳоло ман мехоҳам ба коргардон ишора кунам ки ин ҷо ҳамон гурӯҳи эсро нишон диҳад, он ҷое ки Кореяи Ҷанубӣ бозӣ мекард. мо аз он баҳра барем. Бубинед Кореяи Ҷанубӣ аз Индонезия бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд. Сипас Афғонистонро 6-0 мағлуб кард ва як бозие ки бо Яман дошту аз нигоҳи масалан оморҳо хеле қафо мемонд, аз ҳамон ҳисоб ба бозиҳои ҳозира омад ва хати ҳуҷумаш ҳам он қадар хуб набуд. дар ин бора чӣ мегӯед шумо? ҳунарнамояш хеле кам буд. Бубинед чӣ гуна инҷо ҳама натиҷаҳо ҳам ҳастанд. ман дастаи Кореяи Ҷанубиро намегӯям ки он қадар дастаи пурқувват нест. Не, баръакс, ман бозиҳои гурӯҳишро таҳлил кардам ва бениҳоят дастаи пурқувват, ман фикр мекунам бениҳоят дастаи пурқувват аст ва он шикаст ки дар бозии якум аз дастаи Индонезия Кореяи Ҷанубӣ шикаст хӯрд, гӯям ки 80-70% идораи тӯб дар дастаи Корея буд. ҳамагӣ як ҳуҷуме ки дар дақиқаи 90 ҳуҷумам не бигӯем ки стандарт аз партофти аут ки тӯбро ба вориди ҳамон ҷаримагоҳ шуд ва як зарбаи ногаҳон бигӯем ки ба дасти муҳофизатгар шуд ва аз ҷарима 11 метра онҳо голро ба самар расониданд ва тамоми бозиҳоро дар дастаи Кореяи Ҷанубӣ яъне идора мекард, чӣ бо дастаи Афғонистон, чӣ бо дастаи Йемен. ва имрӯз ман фикр дорам ки бозӣ хеле душвор мешавад ва агар бачаҳои мо дучанд ҳамон заҳматҳое ки онҳо дар муқобили Эрон бозӣ карданд ва бо дучанд агар зиёд кунанд, яъне масъулиятро ҳис кунанд ва дар ҳамон ман фикр дорам ки ҳамон установкае ки ҳамон тавсияҳое ки мураббиён ба онҳо медиҳанд, яъне он вазифаҳое ки дар пеш мегузоранд, агар ҳамон вазифаҳоро иҷро кунанд, ман фикр дорам ки мо ҳамон натиҷаи дилхоҳро ба даст меорем. хуб, ба ҳар навб биёед инҷо як омори ман мехоҳам Кореяи Ҷанубиро бо Яман бибинем. Кореяи Ҷанубӣ бо Яман чӣ гуна омор дошт? Инҷо яманиҳо бибинед, ҳоло бале ин ҳамон 41 ҳамагӣ дар ихтиёрашон тӯб буд, вале 13 зарба заданд ба сӯи дарвозаи Кореяи Ҷанубӣ. ҳамагӣ Кореяи Ҷанубӣ 5 зарба зад. зарбаҳои росташон 4 беҳтар аст аз Яман, 1 то аз ҷониби Кореяи Ҷанубӣ. зарбаҳои кунҷӣ 5-2 ба нафъи Яман. қоидавайронкуниҳо ба нафъи Кореяи Ҷанубӣ аст 21-12 ва ҳолати нобозӣ хуб инҷо 2 маротиба дар ҳолати нобозӣ буданд ва зарбаҳои рост ҳамагӣ 1 то буданд. ман муаллим шумо чӣ мегӯед? ин бозиро ман дидам аз наздик, хеле гумон накардам ки ин Кореяи Ҷанубӣ инҷо бозӣ мекунад.
عموما بعد که کره جنوبی مغلوبیت از دست اندونزیا گرفت و چخیلی که ما میبینیم در هجوم عموما خیلی ضعیف بود. همگی 5 ضربه و دروازه دسته یمن زده است و به حد البته بعد مغلوبیت بسیارتر اهمیت به خط دفاع بود. لیکن اگر شما در یاد داشته باشه بعد همین بازی ما گفتیم که دسته کره جنوبی از گروه خود میبراید، برای که اولو در این بازی چمپیونات بسیار کارهای همیشه رفته ایستاده است، بسیاری دسته ها نمیخوان که با حریفای سخت روبرو شوند. مثال در گروه ما هم دسته کره شمالی هم که یک بر یک بازی کرد، این هم یک بگیم روشی که نمیخواست که با کره جنوبی در همین قسمت بازی کند. تشکر زیاد. یک لحظه ما با عربستان سعودی توجه میکنیم. اینومدین احمدزاد اونجا همکاری ما قرار دارد و با دسته منتخب تاجیکستان است. و شما توضیح دید که چگونه ما بعد غلبه بر ایران تجلیل داشتیم و اینومدین توانست که به ما بگوید. اینومدین سلام علیکم. من فکر میکنم که دسته منتخب تاجیکستان آماده است که با کره جنوبی یک بازی زیبایی نشان دهد مثل اون که با دسته ایران بود. و امروز چی نویگری ها هستند در این دسته، چی سخنها اطراف این بازی هستند، مربیان چی گفتند؟ میخواستم از شما از همه نفترین خبرها رو به تماشاگران خودمون برسونیم. درود همکاران عزیز، درود بینندگان تلویزیون ورزش و مخلصان فوتبال تاجیک. خب آمادگی تیم منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در سطح بسیار خوب قرار دارد و بازیگران ما تمرین ها را هم بسیار عالی پشت سر کردند. مشکلی جدی در دست دیده نمی شود. فضای داخلی بسیار عالی است. یگانه مشکلی که بود پس از پیروزی بر مقابل منتخب ایران این بود که کاپیتان منتخب تاجیکستان خب چشمش اندک آسیب دید، اینکه نقص پیدا کرد و اونجا خب دکتران دست عمل کردند در حال و بازیگر رو به بیمارخانه بردند. خب دیروز در تمرین ها ما دوباره این حالت را پرسان شدیم. الکیف بازیگر خود را خوبتر حس میکند و آماده است برای بازی کردن. امروز ما الکی در هیئت اساسی میبینیم که مصطفی حسنبکوف قرار دارد و میتواند که به میدان بیاید. و خب سرمربی منتخب تاجیکستان مارکو راجینی پیش از همه درباره رقیب درباره کره جنوبی چنین ابراز اندیشه کردند که رقیب ما یکی از قوی ترین دسته ها در مسابقه است. گفت که نگاه نکنید به نتیجه های قبلی این دسته، مخصوصا در مرحله گروهی ما دیدیم که مثلا کره شمالی میتوانست از جای اول به مرحله بعدی برآید، اما کره شمالی امتیاز را داد تا اینکه با کره جنوبی روبرو نشود و از جای دوم به مرحله حذفی آمد. و کره جنوبی نیز همین گونه حالت را میتواند داشته باشد و این فریب نظر باید ما رو فریب ندهد و ما باید که به رقیب احترام گذاریم و آماده باشیم برای یک رقابت بسیار با شدت. خوب امروز میبینم که مهراج‌الدین روزیقوف اونی که کارت سرخ گرفته بود با بازی برگشته است. خوب در خط دفاع باز فوتبالبازان ما بهتر بازی میکنند، همین طور نیست؟ بله امیدم همین گونه است که با آمدن مهراج‌الدین روزیقوف بازی در خط دفاع منتخب تاجیکستان بهتر می شود. هرچند در بازی گذشته با اندک تغییرات با آمدن خب مبارز در هیئت اساسی بازیگر شماره 14 ما دیدیم که چندان بد نبود بازی خط دفاع و فقط یک حالت اشتباهی که به میان آمد. البته تا جای آن را میتوانیم ما صرف نظر کنیم به خاطر که در آخری کار نورسان ما غلبه کردند و با حساب 3-1 پیروزی به دست آوردند بر مقابل تیم نورسان ایران و به مرحله پلی آف راه یافتند. و خوب اگر درباره مرحله 4-1 نهایی حرف بزنیم، اینجا بودن ور میتواند بسیار خوب مهم باشد و دوبارانی که هستند در این رقابت اکنون میتوانند باز هم شفافتر حکمی کنند و اشتباههای آنها کمتر شود، چون که در این رقابت ها الکی ور هست و مرحله جدی‌تر فرا رسیده است. و خب امیدوار میشویم که نورسان ما در این بازی میتوانند که خب وابسته به این همه حالتی که حالا هست در عموم در جام آسیا 2025 بازی خوب نشان میدهند. خب شما در بازی با دسته منتخب ایران گفته بودید که فوتبالبازان ما هنگام تمرین ها از استانداردها بسیار خواستند دفاع کنند، چون که بیشتر دسته منتخب ایران از استانداردها گل‌های خود رو با دروازه دسته ها حریفان خود میزد. و این نوبت ما چگونه تمرین کردیم؟ تمرین ما از چی بود؟ از کره جنوبی از کدام نگاه ما کم در هراس داریم از اونها؟ خوب باید پیش از همه ما بازی بر مقابل کره شمالی را به خاطر بیاریم همکاران عزیز و بینندگان تلویزیونی ورزش.
این که کره شمالی مقابل ما چگونه بازی کرد. تاکتیکای سرمربی ما این بود که باید بچه‌ها دفاع می‌کردن و در حالت اشتباهی رقیب حد اقل با زدن یک گل دست را به پیروزی می‌رساندن یا اینکه حساب مساوی رو نگاه می‌داشتن. با در نظر داشتیم که رقیب بسیار پرقوت بود، اما در خبط دوم ما قریب که همه چیز رو در آن بازی از دست دادیم و همین باعث شد که در بازی بر مقابل ایران با در نظر داشت قامت بلند داشتن فوتبالبازان ایران و در استانداردها خوب بازی کردن آنها از این جهت آمادگی بگیرد است. ولی در بازی بر مقابل کره جنوبی آمادگی نورسان توجیک و استاد مربیان عموما بیشتر از جهت تاکتیکی بود و سرمربی قبل از بازی در تمرین‌های دیروزه مخصوصا اشاره کردند که بچه‌ها باید که پیش از اینکه از حساب جسمانی و از جهت تاکتیکی آماده میشوند باید از لحاظ عقلی همچنین آماده باشند و بسیار زیرکانه آنها در میدان عمل کنند تا اینکه مقابل کره جنوبی پیروزی به دست بیارند. به خاطری که فلسفه فوتبالی کره جنوبی در آسیای مرکزی فرق کننده است نسبت به اکثر خب کشورهایی که خب موفق هستند در آسیا از جهت فوتبال. خب یک سوال دیگر، این سوال آخرین به شما هست. پیش از بازی است، ما بعد بازی هم با شما در تماس میشویم و شاید اونجا غلبه دسته منتخب تاجیکستان رو استقبال میکنیم. ما یعنی شما گفتنی هستید که از دفاع به هجوم بازی میکنیم؟ نه اصلا این گونه من فکر نمیکنم، هرچند ما نمیدونیم که تاکتیکی که امروز سرمربی نورسان تاجیکستان مارکو راجین انتخاب میکنه چی است. تا سرشوی بازی ما این رو البته نتوانستیم فهمیده، اما امیدوار میشم من پیش از همه که با همان بازی هجومکاری خود با پاس‌های کوتاه و با اون بازی که خودی بچه‌ها میخوان بازی کردن با اون بازی بر مقابل کره جنوبی بازی میکنند و میتوانند که برای پیروزی به دست آوردن البته خب با این رو کار خود را آسان‌تر کنند. تشکر زیاد. با شما برنگردیم، حالا باشد ما اینجا امکان داریم که بستگی برگردیم با متخصصان. نورسان ما میتوانند البته از روی تاکتیک انتخاب کرده سرمربی همچنین بازی کنند. تشکر زیاد. ما حالا با استودیو برمیگردیم، بعد بازی حتما با شما باز در تماس میشویم و از نتیجه ها یا شاد هستیم یا غمگین، به هر نوع غمگین نمیشیم چون که دسته منتخب تاجیکستان الکی در بازی‌های جام جهان است که خیلی دستاورد خوب هم هست. خب به طور دیدیم این امیدین تشکر گفتیم، بسیار سخن‌های خوب هم گفت. کره شمالی دوستان گرامی، اینجا من در این باره میگم چون با کره جنوبی بازی میکنیم با کره شمالی هم بازی کردیم، یعنی تا به هنوز از شرق آسیا یگان دسته به بازی‌های نیم نهایی نبرآمده است. ژاپن از عربستان سعودی در ضربه پنالتی 3-2 شکست خورد. خب بعداً ازبکستان با آسانی امروز گفتم ممکن که یکی از دسته‌های بهترین هم هست. میخواستم بگویم که کره شمالی با کره جنوبی یک خیلی بازی میکنند؟ نه، کره شمالی تماما دیگه فوتبال بازی میکنند، کره جنوبی تماما دیگه خیلی. برای اینکه ما در 2018 در چمپیونات آسیا زیر 17 ساله ما با آنها واخورده بودیم و کره شمالی در یک 8 نهایی و در یک 4 نهایی و در کره جنوبی قضیه در نیمه نهایی و آنها فرقیت دارند. کره جنوبی بسیارتر یعنی اداره کردن توپ و کامبیناسیونی که آنها یعنی تشکیل میکنند به ثمر میرسانند. کره شمالی باشد اکثریت یعنی یدینبرس میگن، یعنی آنها روبرو بازی کردن بسیارتر با این یعنی جسمانی با فوتبال جسمانی بسیارتر توجه میکنند و همین خاطر در اونجا فرقیت دارد و این دستور را ما فکر دارم که مربیان ستاد مربیان تحلیل کردن و یک تاکتیک را که انتخاب کردن امروز باید به ثمر رسانند. خب دسته منتخب تاجیکستان وارد ورزشگاه میشود. البته ما حالا مصاحبه رجینی را خواهیم شنید که او با میدان میدارد و چی میگوید درباره دسته کره جنوبی، چون که کره شمالی با او واخوردیم. با دسته منتخب ایران هم گفت که ایران یک مملکت بزرگ است، با فوتبال بازیکنش افتخار میکرد. در آسیا ایران بسیار هم مستحکم. خوب گوش میکنیم بیا چی میگه. Once again bring joy to your fans and reach the semi-final. Yes. We are ready. I spoke with the guys just 1 hour ago in the theory meeting, and I explained to the guys. Now a lot of Tajikistan fans they trust in our team.
after the good performance against Iran, now we must to move up the level for our performance. And okay, we take our goal, but I explained to the guys, this is the one train, but we must to take it. This is the pass in the life only one time, and never we have the same situation in the life. For this, we must to take this time and to do ours better. I think that we have only the possibility to have a good match this evening and take a good result. We will see, but we are ready. Thank you. Good luck. Thank you very خیلی much. خوب است گفت من آماده هستم دسته من آماده است پیش از این بازی تا اونجا که ما حالا اومدیم با دسته صحبت داشتم ما رو غلبه ما رو مخلصانم بسیار انتظار هستند ما در همه باره گفتیم الکی غلبه دسته منتخب تاجیکستان بر ایران به ما قوت نو میبخشد و ما در این نتیجه که حالا به دست آوردیم ایستاده نیستیم و میتونیم به دور بازی‌های دیگر حرکت کنیم و به دور دیگر گذاریم. خوب این هم یک باوری میبخشد. اما دسته کره شمالی به هر نوع برای خود در گروه اس یک حالت خوب رو به وجود آورد. هنگامی که با حساب 2-1 غلبه میکرد و در این باره اینومیدین هم گفت 2-1 در صفحه پیش در برابر عمان بود. یک باره ببینید که همه رو از دست داد مساوی کرد چون که دسته منتخب تاجیکستان با کره جنوبی وخورد. همین حالت ها در بازی‌های جام آسیا هم بودن. اردن از جای سیوم در گروهش از بحرین شکست خورد 1-0 و تا به فینال بازی‌های جام آسیا رفت. این هم یک پیش‌بینی مربیان است. آیا در فوتبال همیشه همین کاربری هم استفاده می شود؟ البته کار میبرن برای اینکه میتونن که با حریف نه قدر سخت روپارو شوند. کره اگر بازی کره شمالی با کره جنوبی میشد این به حد یک بازی تیز و تون میشد و ما چخیلی که میدونیم که این دستا یا دیگر رو اونقدر خوب حرمت هم نمیکنن. چخیلی که سبحان گفت فوتبال کره شمالی به حد یک فوتبال جسمانی است میتوند که بسیار بازیگران رو با لاتخوری یا که دیگر چیزای فوتبال رو استفاده برد. من فقط همین رو گفتنیم که در همین بازی که امروز دسته ما در یک چهارفینال بازی میکند بازی صورت دیگر دارد. عموما بسیاری بازی ها در قسم دوم بازی حل میشن. مثلا صورت بازی تیز تند ما دیدیم دسته ازبکستان خیلی به حد یک بازی خوب نشون داد با دسته اینجا در بازی‌هایی که حالا پس سر شدند همین رو چون اینجا آمار بود در باره دسته منتخب کره جنوبی و اندونزیا که اینجا با باخت روبرو شد ببینید که در حقیقت سبحان جان شما گفتید 68 فایز اداره کنی توپ با منفعت کره جنوبی بود. اما من فکر نمی‌کنم که خوب ضربه ها هم بسیار بودند. اما 5 ضربه اندونزیا زد اما غلبه کرد. ولی امروز نتیجه بازی بین دسته‌های منتخب کره شمالی و همچنین با اندونزیا 6-0. این نتیجه رو ببینید که چقدر فرق می‌کند کره جنوبی از کره شمالی که 6-0 اینجا غلبه کردن. ما حالا هیئت دسته منتخب رو الکی به ما نشون میدن. در هیئت دسته منتخب ما تغییرات چندان نیست. رازق به بازی برگشت و در همین برابر کره جنوبی هم قریب که به عوض شوی بازیگرانش بازی میکند. ولی اگر همین بازیگران باشند و من به شما گفتم بازیش رو دیدم ما فوتبالبازان ما میتوانند که در اینجا از همون عکس الهجوم ها خوب استفاده برند و به غلبه نائل شوند. یک چیز رو قطع کردن لازم است. بازی‌های گروهی از بازی‌های پلی آف فرق میکند. ما بازی در باره کره شمالی و اندونزیا سخن کردیم که 6-0 است و این از این دلالت می‌دهد که وقتی که گل رو در دقیقه اول یعنی به دروازه خود سر می‌تی در اینجا پلی آف است. یعنی دسته نمیخواد که دیگه در حمایه بشیند و بعد در عکس الهجوم بازی کنند. برای اینکه امکانیت نیست دیگه که 1-0 هم اگر بوی بتین 2-0 هم بوی بتین شما ادامه بازی محروم میشید. به همین خاطر اندونزیا من فکر دارم که آنها با پیش زدن و در عکس الهجوم ها یعنی گل‌های خود رو با دروازه خود خوردن. دسته منتخب تاجیکستان است ولی من میخوام که اینجا از کارگران خواهش کنم که بازی که نوکر به انجام رسید اندونزیا کره شمالی
онҳо дар дақиқаи ҳафтум ҳисобро кушоданд. Як бор нишон диҳад ки чӣ гуна ин бозӣ суръаташ баланд буд. Индонезия дастае ки бисёр бо суръат бозӣ мекард, аслан аз гурӯҳ ҳам дар аз зинаи аввал ба бозиҳои минбарда рафт. Мо гумон кардем ки бо ҳамон тезбозӣ карданиҳояш дар муқобили Кореяи Шимолӣ ба комёбӣ муваффақ мешуд, аммо ин тавр нашуд. бале боз як бор такрар мекунам ки бозиҳои гурӯҳӣ аз бозиҳои плей-офф фарқ мекунад ва гуфтан лозим аст ки имрӯз агар мо дар ози аз гуфтаи Имомиддин ки гуфт мо дар бозиҳомон дар тамринҳо дар аксулҳуҷумҳо мондаем. Не, мо гуфт дар ҳолате ки зарурат пайдо мешавад, футболбозони мо метавонанд ки хатти дифои дастаи мунтахаби Кореяи ҷанубиро шикаст бидиҳанд, яъне гузаранду гол бизананд. шояд барои ин ки хеле душвор мешавад, барои ин ки тамоми мавқеҳои Кореяи ҷанубӣ пурқувват аст ва имрӯз ҳамон лаҳзае омадааст ки бояд дар вуҷуди бачаҳо гӯям ки на танҳо як тактикаи бозӣ, дар баробари тактикаи бозӣ бояд корҳои анҷом диҳанд ки дар дигар бозиҳо анҷом надода буданд, яъне тамоми вуҷудашонро бояд дар майдон бимонанд. ҳамон бояд ки дар даста ҳамчун як мотиватор бояд бошад ки ҳамон вуҷуди тамоми ҳастии бачаҳо бояд бедор кунанд ва 90 дақиқа бояд чизе ки дорад бояд дар майдон бимонанд ки имрӯз барое ки хеле душвор мешавад. Агар мо хоҳем ки дар ниманиҳоӣ рохат ёбем, имрӯз мо бояд хеле кӯшишҳои бисёр кунем. Муҳаммад Назриев рекордсмени голзанҳо ҳаст. Дар бозиҳои интихобӣ 14 гол дар як бозӣ зад ва рекордро ҳам бар ҷой гузошт. Аммо ин ҷо ба комёбӣ муваффақ намешавад. Шумо бо дастаҳои мунтахаби наврасону ҷавонон хеле зиёд кор кардед. Чӣ шуд ба Муҳаммад Назриев? Ин футбол аст. Ман гуфтанӣ ҳастам ки дар бозии Кореяи Шимолӣ бениҳоят суст бозӣ кард ва муқобили дастаи Эрон имкониятҳои голзанӣ хеле зиёд дошт ва бозӣ низ хуб кард. имкониятҳое ки вақте ки ҳамлагар имконияти голзанӣ дорад, яъне вай дуруст бозӣ мекунад, ҳамқае ки бояд амро иҷро кунанд. Ман фикр дорам ки он голҳое ки дар бозии бо дастаи Эрон назад, мехоҳам ки дар дастаи Кореяи Ҷанубӣ занад. Ташаккур. Аммо маълим як чизи дигар ҳам дар бозии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистону Эрон ба чашм расид. Баъди ба майдон омадани Абдулло Иброҳимзода, рақами 9 дастаи мунтахаби Тоҷикистон, бозӣ тамоман маҷрояш дигар шуд ва хуб бозӣ кард. Ман гумон доштам ки имрӯз ӯ дар ҳайати асосӣ ба майдон меояд, аммо ҳанӯз дар курсии эҳтиётӣ менишинад. шумо чӣ фикр доред? умуман ман ба фикри Субҳон розӣ нестам, барое ки дар се бозӣ ҳамин бозингар ягон гол назад, бисёр ҳолатҳои голзаниро ҳам истифода бурда натонист. Лекин вақте ки мо дидем дар бозии Эрон, дар бозӣ беҳад мушкил рақами 9 ба майдон биромад, чи аз рӯи бозӣ, чи аз рӯи зарбое ки ҳамин бозингар ишон дод, хеле бозӣ хуб ишон дод рақами 9. Ман фикр мекардам ки дар ҳамин бозӣ мо бояд иваз мекардем. Чӣ гап не, мо дар бозии Эрон ҳам аз рӯи бозигароне ки аз захира баромаданд, аз рӯи ҳамин мо истифода бурда ба дастаи Эрон ғалаба кардем. Ва албатта чихел ки медонем ҳамлагари мо бисёр рекорди калон монд, лекин дар се бозӣ ягон вай худро истифода бурд. Аз ҳолатҳое ки аз рӯи 5 метр гол зада натонист, ҳолатҳое ки беҳад зиёд буд дар ҳамин се бозӣ, лекин ягон гол дар се давр зада. Ман имконият қариб 6-7 хеле зиёд буд. Барои ҳамин ман мураббӣ ҳастам ки ба бозингар имконият медиҳам, лекин на он қадар зиёд. мо дар бораи агар Абдулло сухан гӯем, ман ин бозингарро нағз мешиносам, аз кӯдакиш гӯем. Бозе бо дар бораи гап гуфтан ки маълим ба гуфтаи Субҳон розӣ нестам. Ҳар кас фикри инфироди худро дорад. Шояд бояд бошад, ҳеҷ гап нест. лекин дар бораи Абдулло ман гуфтанӣ ҳастам ки мураббиҳо хеле нағз омӯхтанд, барои ин ки дар аксарияти бисёр бозиҳое ки рафиқона мекарданд, дар бозиҳое ки расмӣ мекарданд, имконият медоданд ки дар яъне стартови состав, яъне аз аввали бозӣ, лекин ба хулоса омаданд ки вақте ки аз захира ба майдон меояд, яъне фоидааш зиёдтар аст, яъне бозиро тағйир меёбад, яъне ба Абдулло такя мекунад. мураббӣ вақте ки ба захира нигоҳ мекунад ки ба кӣ
بازی رو یعنی تغییر یابد تغییر دهد او میدوند که در ذخیره بازیگری هست که میتونه که یعنی الهام نو بخشد یعنی در بازیت میتونه تغییرات وارد کند به همین خاطر من فکر دارم که آنها یک رنگ تعیین روز که یک ذخیره که دارن میتونن استفاده برن در نیمه دوم بازی. خوب من میبینم که درباره فوتبال بازی ما معلوماتتون دقیق تر است. درباره میخواستم نظرالله هم اشرالی زاده هم چیزی از شما پرسم. یک بازیگری بازی ساز است و از کنار راست و چپ بسیار بازی خوب میکند. در بازی با کره شمالی در میدان از اولین دقیقه نبود بعدا برآمد اما بعد با بازی درآمدش بسیار هم خوب بازی میکند و در خط پیش یک سرعت بلند رو به وجود میآورد. درست اگر اهمیت داده باشین پس از یکم بازی در دوم بازی سه تغییرات بود. سه بازی مرکزی سه بازیگر مرکزی یعنی بهادر، نظرالله و مهربان بازی نکرد و من نمیدونم که برای چی آنها در حیات ذخیروی بودن. شاید یگان تاکتیکی باشد، شاید لت برداشته باشند، شاید آنها با این بازی آماده نباشند. این چیز رو ما باید از مربیان پرسان شویم برای که مربی خوبتر میدونه که با کدام خاطر آنها رو در اول بازی نموندن. وقتی که در قسمت دوم موندند من فکر دارم که کمتر اون در اون حالت کمتر دیر شده بود برای اینکه آنها وارد بازی شدن و با دروازه گل خوردیم. حالا ما لحظه های بازی ایران با تاجیکستان رو داریم و میخوام اینجا این لحظه ها هم منظوری ما گردن چگونه فوتبال بازی دسته منتخب تاجیکستان با آسانی بازی کردن. اینجا هم در دفاع خوب بودن هم در خط هجوم. خب اولین ضربه ها رو ما زدیم و اولین حالت های فرصت های گلزنی رو با وجود داریم. اینو ببینید چگونه گل زیبای اینجا زده میشد، چگونه خط دفاع رو شکست میدن. من کمی هم در رفت بازی فرقیت بین دسته‌های منتخب کره جنوبی که حالا بازی میکنیم و ایران رو دیدم. کره جنوبی هم همین گونه بازیگرانش مثل ایران بازی میکنن. ایران که عموما شکست ناپذیر است. شما خودتون میدونید که با بازی‌های کف هم میآیند با جاهای دیگر میرن اما ما توانستیم اینجا این دسته رو شکستیم. پس برای ما امکانیت اگر گوییم که 70% هست که ما دسته کره شمالی رو کره جنوبی رو امروز مغلوب کنیم. همین چیز هست. بازیگران ما استعدادشون بلند است. ما چرا از این کره جنوبی ترسیم وقتی که حالا امکانیت داریم؟ یمنی که در مقابل کره جنوبی اینقدر خوب بازی کرد و اینقدر نشون داد هویش خوب نیست. حالا ببینید چگونه این هجوم‌های پای در پای بازیگران ما اینجا خوب میشه و چگونه گل‌ها رو میزنیم. کره جنوبی از ایران فرق میکنه. خب یعنی بازی ایران تماما دیگر است، کره جنوبی تماما دیگر است. در اینجا ایران اگر بینید امکانیت میدهد که ما یعنی بازی کنیم، یعنی توپ رو اداره کنیم و میتونیم که از این سمت به سمت دیگر توپ رو گذاریم و یعنی بازی رو سازیم. در اینجا امکانیت میدهد. ما فکر دارم که کره جنوبی امروز این امکانیت رو به ما نمیدهد. این امکانیت بازی نشون میدهد. حالا ما شاهدی میبینیم که کدام حالت ها رو، لیکن گفته هستم که دارد کره جنوبی جای کمبودی دارد و میتونیم استفاده بریم. به همین خاطر من فکر دارم که مربی‌ها تحلیل کردن و آنها نیز همین چیزا رو به بچه‌ها رساندن، فهموندن و اگر از عهده کار برآیند من فکر دارم که ما بازی را با فایده خود باید حل کنیم. خب دوستان گرامی، یک دسته آسیای مرکزی، دسته منتخب ازبکستان امروز توانست امارات متحده عرب رو امروز نه دیروز در بازی چهاریک‌نیمه‌ای با حساب 3-1 شکست داد. این نوارها رو ما داریم و این نوارهایی که حالا منظوری ما میگردد اگر ببینیم دسته منتخب ازبکستان در حقیقت امسال نیت چمپیون شوی هم دارد. بسیار خوب بازی کرد. ببینید ضربه هایی که قاطعانه میزنند از ضربه استانداردی یعنی معمولی اونها نشان رس هستند. یعنی بازیگران دسته منتخب ازبکستان در این بازی توانستند که با گل الیف ببینید این چگونه گل زیبایی بود زدند و الیف بود توانست یک گل دیگر هم زند، دوبل خود رو به ثمر رساند. بعد صدیقов و بعدا این حالتی بود که فوتبالبازان دسته امارات تنها یک مرتبه در دقیقه 60 از جانب بوتی یک گل زدند و 3-1 دسته منتخب ازبکستان به غلبه نائل شد و اولین دسته شد از آسیای مرکزی که با بازی‌های نیم نهایی میبراید. یعنی دسته غربی آسیا رو اینجا شکست داد. اینها هم یک گل هم بوتی اینجا این گل دقیقه 67 بسیار گل نهایت زیبایی زدن که
дар иҷрои футболбозони 17 сола ки навака 16 сола буданд акун алакай 17 сола ин гуна зарбаҳои зебо зада мешаванд. ин хурсондаварист ки бинед ки аз осияи марказӣ ду даста яъне ду мунтахаб ба ҷоми ҷаҳон яъне рухсат гирифтанд ва ин ҳамсояи кишвар ман аз фурсати муносиб истифода табрик мегӯям ки онҳо ба ниманиҳоӣ рухсат гирифтанд ва боз низ ман аз фурсати муносиб истифода бурда имрӯз мо ки ба чемпионати ҷаҳон ки роҳ ёфтем бибинед ки киҳо дар ин барои бачаҳо ки заҳмат кашиданд, он мураббиёне ки дар мактабҳои варзишӣ онҳоро тарбия карданд, он нафароне ки ба онҳо ками ҳиссаам ки ҳиссаи худро гузашта бошанд, ин дастоварди ҳамаи мо аст. ман фикр дорам ки аз фурсати муносиб истифода бурда онҳоро мехостам муборакбод кунам, гӯям ва бибинед ки мо ба мураббиён суҳбат мекардем дирӯз, онҳо яъне хурсанд ҳастанд, аз чашмои онҳо ашк мерехт ки шогирдони онҳо дар майдон баромад карда ин яъне дастовардро ба даст оварданд. вақте ки аз Кореяи Шимолӣ мағлуб шудем ва дар берун гаштан ҳам низ ҳама мегӯянд ки чӣ футбол аст ва намедонанд ки мисол ин қадар заҳмат кашиданд. вақте ки бо Эрон яъне мо ғалаба кардем, мураббиён дар чашм ашк доштанд ки шогирдони онҳо як шодӣ нишонашон беҳамто буд, мисли мо ки инҷо дар студия будем. ман мехостам ки онҳо боз имрӯз давом медоданд ҳамин ғалабаи ба парчаи Тоҷикистон ҳаст, кореягиҳо ҳам ҳастанд инҷо. хуб ҳастанд нафароне ки боз дар варзишгоҳ ҳам дастгирӣ мекунанд футболбозони моро. бале, бемухлис намешавад. ҳамид вақте ки голро ба самар мерасонӣ, куҷо равӣ хурсандӣ кунӣ. бор ки дар ҳамун варзишгоҳ яъне дар ҳамун ҷо ду мухлисам ки бошед ба тарафи онҳо медоӣ ки ва шодӣ мекунӣ ки онҳо ҳастанд ҳамунҷо ҳастанд ва якҷо шодӣ кунанд. бале, дӯстони гиромӣ, як бозии дигари чорякнивоӣ ки баргузор шуд, ҷопон бо Арабистони Саудӣ ва ин дастае ки аз ғарби Осиё аст, Арабистони Саудӣ мизбони ин бозиҳо тавонист ҷопонро аз сайри роҳи худ бигирад. бозӣ бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид ва лаҳзаҳои ин бозӣ ҳам инҷо мо дорем. ҳоло агар фурсат дошта бошем, мехоҳам коргардон ба мо нишон диҳад. инҷо баъди ҳисоби 2-2 баъди анҷоми ду қисм якбора барои муайян кардани ғолиб зарбаҳои пеналти зада мешаванд ва дар ҳамин ҳолат Арабистони Саудӣ тавонист пирӯзӣ ба даст орад ва як бозии дигаре ки ҳоло навакак ба поён расид, Кореяи Шимолӣ тавонист бо ҳисоби 6-0 Индонезияро ҳам шикаст диҳад. бо орзуи он ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам имрӯз дастаи Кореяи Ҷанубиро мағлуб мекунад, мо ба тамошои ин бозӣ меравем ва баъди бозӣ бармегардем ва мебинем ки футболбозони Тоҷикистон чӣ гуна метавонанд омода шаванд ба ҷоми ҷаҳону ё худ ба бозиҳои нимниҳоие ки